That was truly an inspiring journey of creativity and talent. A big round of applause for our young achievers who made the Talent Expo a grand success. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Today on this occasion, we have invited a chief guest, Mr. Vediyappan sir, Assistant Commissioner, Salem Corporation, who was very kind enough to accept our invitation despite having a busy schedule. We are honored to have you with us today, sir. I wish to narrate a few words about him. Mr. G. Vediyappan sir holds a Bachelor of Science degree in Mathematics, a foundation that speaks volumes about his analytical and structured approach to every endeavor. His illustrious career in public service is a testament to his commitment and unwavering dedication to the welfare of our community. He currently serves as the Assistant Commissioner of Salem Corporation, Amapet Zone, where he continues to contribute significantly to the development and progress of our city. His journey is marked by a series of significant roles, each reflecting his exceptional capabilities and leadership. He has served as Revenue Divisional Officer, Sangagiri, Salem District, District Supply Officer, Salem District, Inspection Cell Officer, overseeing Salem, Namakkal, Dharmaburi and Krishnagiri districts, and notably as the personal assistant to the collector in Krishnagiri district. His dedication and exemplary service have not gone unnoticed. In 2012, he was awarded the prestigious Meritorious Work Medal by the Governor of Tamil Nadu for his outstanding contributions in Tirunelveli district. This recognition is a clear reflection of his commitment to excellence and his unwavering pursuit of public service. Mr. G. Vediyappan sir's multi-faced experience and his proven track record of achievements make him a truly inspiring figure for all of us, especially our students. His journey exemplifies the values of hard work, integrity, and dedication. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and enthusiastic welcome to our esteemed chief guest, Mr. G. Vediyappan sir. Let's give him a resounding round of applause. Now I request Mr. G. Vediyappan sir to share us a few words. Please welcome sir. My first crop Montessori School உடைய 7th ஆனுவல் டேவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது அருமைக்குரிய 34வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களை மீண்டும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். சேலம் மாவட்டமானது மலை, அருவி, ஆறு, நீர், பயிர், உயிர் என்று உயிரை வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான மாவட்டம். இந்த மாவட்டத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கிராப் என்று சொல்லுகிற ஒரு 8 பள்ளிகளை துவக்கி கல்வியை வளர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிர்வாகத்திற்கு முதற்கண் எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார். அப்போ அர்ஜுனன் கண்ணனிடம் கேட்கிறான், கண்ணா, உலகிலே எது வலிமையானது அப்படின்னு கேட்குறாரு.
அப்போ கண்ணன் சொல்கிறார், உலகிலே மிகவும் வலிமையானது மென்மை அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ மென்மைன்னா என்ன, பெண்மையா அப்படின்னு அவர் கேட்குறார். ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், மென்மை என்ன சக்தி வாய்ந்தது பெண்மை தான் அப்படின்றது அனைவருக்கும் தெரியுன்ற அடிப்படையில் அவருக்கு சொல்கிறார், கேட்கிறார். நம் தமிழ் கூட சொல்கிறது, ஆண்களை வல்லினம் என்றும் பெண்களை மெல்லினம் என்றும் அழகாக பிரித்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் தான் மென்மையை அப்படி கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு கண்ணன் சொல்கிறார், பெண்மை அல்ல, குழந்தையினுடைய எளிமையாக இருக்கக்கூடிய கள்ளம் கபடமற்ற அந்த மென்மையான உள்ளம்தான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய வலிமை வாய்ந்தது. எப்படி ஒரு வண்டு இருக்கிறது, அந்த வண்டு எவ்வளோ பெரிய மரத்தை வேணால் குடஞ்சி வெளியில் வந்துடும். ஆனால் ஒரு பூவுக்குள்ளே போய் தேன் எடுக்கிற பொழுது அந்த இதழ்கள் மூடிவிட்டால் அந்த மென்மையை மீறி அதால் வெளியே வர முடிவதில்லை. ஒரு நீர் ஓடுகிறது, அந்த நீர் தொடர்ந்து பாறையை தொட்டுக்கொண்டே ஓடுகிறது. ஒரு நாள் அந்த பாறையை குடைந்து எடுத்து ஊற்றாக மற்றொரு இடத்தில் அது கிளம்பி வருகிறது. அழகிய பட்டாம்பூச்சி நாம் பார்க்கிறோம், அது புழுவாக இருக்கிற பொழுது தன்னுடைய ஓட்டை உடைத்து கொண்டு வெளியே வருகிற பொழுதுதான் அந்த ரெக்கைகளுக்கு மிகுந்த பலமும் அழகும் கூடுகிறது. அப்படித்தான் ஒரு பூமியிலே போடக்கூடிய விதையானது முட்டி மோதி எப்படி வெளியே வருகிறதோ அதை போல நம் மை ஃபர்ஸ்ட் கிராப் பள்ளியிலே போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விதைகளும் முட்டி மோதி வெளியே வந்தது என்பது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அந்த டேலண்ட் நான் நேரில் பார்த்ததை வைத்து நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா மாணவர்கள் நம்ம இந்த காலத்தில் பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே அந்த காலத்தில் உழைக்கிறதுக்கு கையில் கட்டுறதுக்கு கடிகாரம் இல்லை, ஆனால் உழைக்கிறதுக்கு நேரம் இருந்தது. இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் யுகம்னு சொல்கிறோம், நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், ஆனால் நேரம் தான் நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஏன்னா மனிதர்கள் ஒரு மனிதனை பார்த்து இன்னொரு மனிதன் கேட்குறான், மனுஷனா நீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் மனுஷன் இல்லை, மிருகத்துக்கு மாறிட்டான்னு அர்த்தம். ஆனால் மிருகங்கள் கூட எந்த பறவையோ ஒரு கூடுக்கு மேல் வைத்துக்கொள்வதில்லை. ஆனால் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் பேராசை, எத்தனை வீடுகள் வேண்டுமென்றாலும் வைத்து கொள்ளலாம் என்கின்ற ஆசை அவனிடத்திலே இருக்கிற காரணத்தினால் நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் நாம் குழந்தைகளை வளர்க்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கிறதோ, ஒன்று ராஜா, இன்னொன்று பூ. நம்ம ராஜாவை போல ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த ஆரோக்கியத்தை எல்லாம் விற்றுத்தான் நம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம். இறுதியில் அந்த பணத்தை புறம் செலவழித்தாலும் கூட அந்த ஆரோக்கியம் கிடைக்குமானா நிச்சயம் கிடைக்காது. இருந்தாலும் அந்த பணத்துக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். எதுக்காக ஓடுறோம்? நம் அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய பூ போன்ற நம்முடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலம் வளமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஓடுறோம், அவங்களையும் நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரோம். ஆனால் அந்த நாணயத்தினுடைய மூன்றாவது பக்கம் ஒன்று இருக்கும், அதுதான் அதனுடைய மேல் பகுதி. அந்த மேல் பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அதுதான் ஆரோக்கியம். நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் இழந்துடுறோம், குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் இழந்துடுறோம். நம்ம எப்பயுமே கல்விக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோமோ, நாம் வேலைக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் தருகிறோமோ, அதை போல ஆரோக்கியத்திற்கும் நீங்கள் மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை தர வேண்டும் என்ற இந்த தருணத்தில் உங்களை நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். உலகத்திலே மிக உயர்ந்த செல்வம் எதுன்னா அது நோயற்ற வாழ்வு தான். அதனால் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கும் உங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கு நிச்சயமாக முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, கதிர்வெடுத்து பிளம்பு விழ கடல் கொதித்து மேலே எழ முழுமை மிகு நிலப்பரப்பில் முழு நிலவு தோன்றி விட
மழை வரும் முன் மணல் தரும் முன் முன் தோன்றிய என் தமிழே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறதரவாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அன்ற சாதல் புதுவதன்றோ வாழ்தல் என்கின்ற தமிழைப் போல இது பல்லாண்டு காலம் இந்த பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களின் புகழும் பள்ளியின் புகழும் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Thank you for your inspiring speech, sir. We kindly request you to remain on stage as we now invite our M2 kids to receive their graduation honors. Today, we may be small, but we are ready to dream big and grow even bigger.